हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। केम छो बधाए मजामां? जो स्वागत है तमारू नीलम तड़क ब्लॉग में अने हूँ छुं नीलम। तो आजे से गुरु पूर्णिमा, तो मारा तरफथी तमने बधाने गुरु पूर्णिमानो खूब खूब शुभेच्छा। अने जो आजे छे ने गुरु पूर्णिमा छे एटले बधाय भक्तो पोतपोताना गुरुजीना दर्शन करवा जशे आश्रम अथवा मंदिरे। अने आ दिवस एक वर्ष में एक ज वार आवतो होय छे, एटले आ दिवसने आपणे माटे खास अने स्पेशल होय छे बधाय भक्तो माटे। अने जो आ दिवसे आपणे जरूर जवुं जोईए आपणा गुरुदेव पासे आशीर्वाद लेवा अने भगवानना दर्शन करवा, केम के आ पवित्र दिवस होय छे गुरु अने शिष्य माटे। तो चालो आ वात तो आपणे आगळ करता रहीशुं। अने अत्यारे वागी गया था 11:15 अने मारा फराळ बनावવાનો समय थई गयो हतो, केम के आजे गुरु पूर्णिमा छे एटले अमे बधाए पूनम रह्या हता। तो जो मैं पहेला बटेकानी सारी रीतना साल उखड़ी लीधी अने पछी 2-3 पाणीए धोई अने बाफा मूकी दीधा था बटेका। अने पछी जो फराળી लोट लीधो हतो एनी आज आपणे पूरी बनाववाना छे। तो फ्रेंड्स, जो मैं बटेका बाफा मूकी दीधा है, बटेका बफाय त्यां सुधी आपणे पूरीनो लोट बांधीने कम्प्लीट करी देशुं, केम के आज आपणे तीखी पूरी नथी बनाववाना, मोळीज पूरी बनाववाना छे। केम के सूकी भाजी तीखी होय एटला माटे आपणे बधी वस्तु तीखું નથી बनाववा, એટલે मोळी पूरी बनाववाना छे। तो मैं पूरीना लोटमां मैं मीठું, हळદર अने जीरुं नाखी अने मोण नाखीने मैं लोट बांधवा कम्प्लीट करी दीधो छे। अने हाँ फ्रेंड्स, तमे आज गुरु पूर्णिमा रह्या छो कि नहीं ए मने कॉमेंट में कहेजो। अने तमे रह्या छो तो फराळ में शुं बनाववाना छे ए पण मने कॉमेंट में जणावजो, એટલે पण मने पण खबर पड़े कि तमे लोको फराळ में शुं शुं बनाववाना छो। पछी तेलनुं मोण नाखी अने सारी रीतना मिक्स करीने ने आपणे सरस आपणे जे पूरीनो लोट बांधता होय रोटली जेवो एवो आपणे लोट बांधीने तैयार करी देशुं। अने आज आपणे सूकी भाजी, फराળી पूरी, वेफर अने केळानो सूंदो फराळ में बनाववाना छे। तो जो हूँ लोट बांधती हती त्यां स्नेह आवी गयो, केम के आज गुरु पूर्णिमा छे एटले स्कूल में पण गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल उजवता होय। तो जेणे आज कुर्तुं पहेर्युं हतुं एने ते लुक बताववा आव्यो हतो कि हूँ केवो लागू छुं ए बताववा आव्यो हतो। जुओ तो तमने कॉमेंट में मने कहेजो कि स्नेहनो लुक केवो लाग्यो। पछी जो जतो रह्यो तो आपणे पूरीनो लोट बांधीने कम्प्लीट करी दीधो हतो अने मोण नाखी अने सारी थोड़ीक वार मसળી लेशुं એટલે એમાં सारी રીતના કોણ આવી જાય। પછી જો આપણે એને લોટ બંધાઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું તો થોડીક વાર ઢાંકી દઈશું રેસ્ટ લેવા માટે, એટલે આપણો લોટ એકદમ મુલાયમ થઈ જાય પૂરી બનાવવા માટે। તો પછી જો અમે સાથે લોટ બાંધતી હતી તો સાથે મેં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, એટલે કે વાર ન લાગે, એટલે ફટાફટ આપણી રસોઈ કમ્પ્લીટ થઈ જાય। તો તેલ આવી ગયું હતું એટલે ફટાફટ પહેલાં મેં બધી વેફર તળી લીધી આવી રીતના। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो अपनी बधी वेफर तळाईने रेडी थई गई है। हवे आपणे थोड़ीक वार एने ठरवा दईशुं ढांकीने अने पछी आपणे एने सारी रीतना एक जबलुं गोती अने एमां भरी दईशुं, एटले के अत्यारे ચોમાસાનું वातावरण छे એટલે वेफर जल्दी घवराई न जाए। एटले तो पछी जो ठरी गई थी मारी वेफर एटले पछी मैं एने जबलामां सारी रीतना पेक करी दीधी अने पछी तेल तो आवेलुं ज हतुं एटले पूरी पण मैं वणवी नाखी हती, तैयार करी लीधी हती। पछी मैं पूरीने पण जो આવી રીતના બધી તળી લીધી, એટલે એક પછી એક કામ આપણે તૈયાર જ રાખવાનું, એટલે ટાઈમ પણ ખોટી ના થાય અને રસોઈ પણ કમ્પ્લીટ ફટાફટ થઈ જાય। કેમ કે પછી રસોઈ કમ્પ્લીટ કરીને મારે સ્નેહને પણ સ્કૂલે મૂકવા જવાનું હોય એટલે થોડીક ઉતાવળ રાખવાની હોય, એટલે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું જ કામ આપણે કમ્પ્લીટ રાખવાનું। તો જો પૂરી પણ વાતો કરતાં કરતાં આપણી તળાઈ ગઈ। પછી મેં બટેકાની સૂકી ભાજી બનાવવાની હતી, તો બટેકા તો મેં પહેલાં જ બાફા મૂકી દીધા હતા, એટલે બટેકાને જો આવી રીતના બફાઈ ગયા પછી બેધા મેં કાઢી લીધા, એટલે પછી મેં નાના નાના પીસ કટ કરી લીધા અને પછી આપણે હવે સૂકી ભાજી કરવા તૈયાર થઈ ગયા છે બટેકા। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो आप बटेकाना नाना नाना पीस जे कट कर्या हता ते सूकी भाजी करवा माटे रेडी थई गया छे। तो जो मैं आगळ पहेला तेल गरम कर्युं हतुं पूरी माटे, ते पछी जो वध्युं हतुं तेल ए तेल में आपणे सूकी भाजी बनाववाना हता। तो वधारानुं तेल मैं काढी लीधुं हतुं ने जेटલું मारे सूकी भाजीमां जोतुं हतुं तेटલું मैं राख्युं। तो पछी तेल गरम थई गयुं हतुं એટલે मैं एमां राई, जीरुं अने हींग अने લીમડો नाखीने आपणे सरस रीतना वघार करी नाखशुं अने पछी मैं सूकी भाजीमां थोड़ाक टमेटा पण एड कर्या छे। तो आ बधुं एड करीने पछी आपणे सारी रीतना मिक्स करी देशुं
અને પછી આપણે એમાં જો આદુ મરચાંની જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ પણ મેં આમાં એડ કરી દીધી છે. એટલે આપણે સૂકી ભાજીનો જે સ્વાદ છે તીખો, ખાટો, મીઠો અને બધો સ્વાદ આપણે એમાં દેવાનો છે. તો આવી રીતના બધું મિક્સ થઈ જાય પછી મેં બટેકા જે બાફ્યા અને પીસ કર્યા હતા એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. અને પછી આપણે બધા મસાલા જે રેગ્યુલર આપણે એડ કરતા હોય તે કરશું. હળદર છે, જીરું છે, મીઠું છે, લીંબુ છે અને ખાંડ. આ રીતના બધા મસાલા એડ કરી અને ઉપરથી સિંગદાણાનો જે મેં ભૂક્કો પણ કચ કર્યો હતો એ પણ મેં એડ કરી દીધો છે. તો આ બધું ફાઇનલી રેડી થઈ ગઈ પછી આપણી સૂકી ભાજી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ સમજો. અને હા ફ્રેન્ડ, એન્ડમાં આપણે છે ને લીલા ધાણા એડ કરીશું ગાર્નિશિંગ માટે. એટલે એનાથી લુક પણ સારો આવે અને સ્વાદ પણ સારો આવે. શું કહેવું તમારું? તો આપણી સૂકી ભાજીની રેસીપી બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. એને પણ ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે લાસ્ટમાં આપણે એક રેસીપી બનાવવાની છે. એ રેસીપી છે આપણે કેળાનો સૂંદો બનાવવાનો છે. એટલે તમે કેળાનો ફ્રૂટ સલાડ પણ કહી શકો છો. તો જો પહેલાં મેં દૂધ લઈ લીધું હતું ગરમ કરવા, પછી એમાં ખાંડ નાખી દીધી હતી અને ફ્રૂટ સલાડનો જે પાવડર આવે તે આપણે એમાં એડ કરીશું. એટલે થોડુંક ઘાટું થઈ જાય અને સ્વાદમાં પણ સારું લાગે. અને દૂધ આપણે થોડીક વાર ઉકળવા દઈશું એટલે સારી રીતના ઘાટું થઈ જાય. પછી આપણે એને ઠંડુ કરવા મૂકી દઈશું ફ્રીજમાં. એટલે પછી ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે એમાં કેળાના નાના નાના પીસ કટ કરી અને એડ કરીશું. તો આવી રીતના ફ્રેન્ડ આજનું આપણે બધું જ ફરાળ કમ્પ્લીટ કરી દીધું. જ્યારે આપણે 11:30 થયા ત્યાં મારી બધું જ ફરાળ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું. તો ફ્રેન્ડ ચાલો હવે આપણે સ્નેહને સ્કૂલે મૂકવા જઈશું પછી પાછા આપણે મળશું. તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી રહેજો. આજનો વિડીયો થોડોક લોંગ થઈ જશે અને આગળ અમે લોકો છે ને આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે એટલે અમે વૈષ્ણવ છીએ તો અમે હવેલીએ પણ જવાના છીએ. તો થોડું ઘણું તમારી સાથે શેર કરીશ. અને મહિના પહેલાં અમારી ત્યાં બાપા સીતારામની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. તો એને આજે બાપા સીતારામની પહેલી પૂનમ છે અમારી ત્યાં. તો જમણવાર પણ છે અને સત્સંગ ભજન પણ રાખેલા છે. તો હું તમારી સાથે આગળ વિડીયોમાં શેર કરીશ. તો એન્ડ સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. ચાલો મળીએ આગળ. તો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્નેહને મૂકીને સ્કૂલેથી આવતી રહીશું. તો ત્યારે તમારી સાથે શેર નહોતું કર્યું. મેં સ્કૂલે મૂકવા ગઈ તો જો સ્કૂલે મૂકીને આવી ત્યાં દૂધ પણ ઠંડુ થઈ ગયું હતું. મેં ફ્રીજમાં મૂકી દીધું હતું. તો જો આવી રીતના મેં 2 કેળા કટ કરી નાના નાના પીસ અને એની અંદર એડ કરી દીધા છે. એટલે આપણું જે કેળાનો ફ્રૂટ સલાડ અથવા સૂંદો તમે જે પણ કહી શકો તે રેડી થઈ ગયું છે. તો ચાલો પહેલાં તો આપણે આજે પૂનમ છે એટલે ભગવાનને તો પહેલાં થાળ ધરી દઈશું પછી આપણે જમશું. તો થાળમાં પહેલાં જો મેં પૂરી મૂકી દીધી, સૂકી ભાજી, વેફર, પાણીનો ગ્લાસ આવી રીતના ભગવાનનું ધરવાનું કમ્પ્લીટ કરી દીધું. પહેલાં ભગવાન અને પછી આપણે. અને તમને તો ખબર જ છે કે મારો જો બધા જ વિડીયોમાં ભગવાનની કોઈ પણ વસ્તુ હોય ખાવા પીવાની પહેલાં ભગવાન અર્પણ કરીએ અને પછી જ અમે ગ્રહણ કરીએ છીએ કોઈ પણ વસ્તુ હોય ખાવા પીવાની. તો જો તુલસીનું પત્ર મૂકી અને આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે ભગવાનને ધરવા માટે. તો હું આવી ગઈ હતી મંદિરમાં. ભગવાનને સરસ મજાનો થાળ ધરી દીધો હતો. ભાવથી ભગવાનને ભોજન જમાડ્યા હતા અને ભગવાનને આગ્રહ કરતા હતા કે આજનો અમારું આ ફરાળ તમે સ્વીકાર કરો અને ભાવથી અમારું આજનું ભોજન ગ્રહણ કરો. તો જો અમે ભગવાનને જમાડી લીધા હતા અને અમારી ત્યાં રામાયણ ચાલતી હતી. તો અમારે આવું કંઈકનું કંઈક મનોરંજન ટીવીમાં તો આવતું જ હોય. કાં છોકરાનું ચાલતું હોય અને કાં અમારું. તો અત્યારે તો મારા સાસુ હતા એટલે તે રામાયણ જોતા હતા. તો જો અમારું જમવાનું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું. પછી અમે ત્રણેય જમવા બેસી ગયા હતા. કેમ કે સ્નેહ તો સ્કૂલે જતો રહ્યો હતો અને વિપુલ તો એમના કામે ગયા હતા એટલે તે બંને અમારી સાથે નહોતા. એટલે અમે 3 લોકો જમવા બેસી ગયા. તો તમે પણ આવી જાઓ અમારી સાથે આજનું ફરાળ કરવા. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ આપણે ફરાળ કરી લઈએ પછી પાછા મળીએ આગળ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ફ્રેન્ડ તમે જો મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, હવે તો આપણે ઘણા બધા ફેસ્ટિવલ શરૂ થવાના છે. તો આવા જ નવા વિડીયો હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું. એટલા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવું પણ જરૂરી છે. કેમ કે હું કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું એ તમે મિસ ના કરી જાઓ એના માટે. અને જે પણ વિડીયો તમારી સાથે પહોંચે એનું નોટિફિકેશન
દર્શન મળી જાય. તો સાંજના 5 વાગી ગયા હતા ફ્રેન્ડ્સ, અને અમે લોકો આવી ગયા હતા બાપા સીતારામની મઢુલી પાસે. તો ત્યાં જો સત્સંગ ભજન પૂરા થઈ ગયા હતા, અને પછી આરતીનો સમય થઈ ગયો તો આરતી પણ થઈ ગઈ હતી. અને આવી રીતના જો ઘણી બધી ભીડ હતી ભક્તોની, અને અમે પ્રસાદી આરતી લઈને પછી અમે હવેલી તરફ પહોંચી ગયા. તો હવેલી અમે લોકો જો 4 લોકો જ અમે ગયા હતા. હું, મારા સાસુ, સ્નેહ અને વિપુલ. દક્ષમાં મારી સાથે નહોતા આવી. તો આ તો હવેલીનો નજારો, સરસ મજાની હવેલી હતી. તમે પણ બાદથી દર્શન કરી લો શ્રીનાથજીના. તો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ અમે અંદર દર્શન કરવા આવી ગયા હતા, અને ત્યાંના અત્યારે દર્શનના સમય નહોતા એટલે દરવાજા ભગવાનના બંધ હતા. અને પછી દરવાજા ખુલ્યા એટલે મેં દર્શન કરીને ઘરે આવતા રહ્યા. ત્યાં જો જમવાનો સમય પણ થઈ ગયો હતો, પણ આપણે પ્રસાદી લેવા પછી લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા, અને ફાઇનલી પ્રસાદી પણ લઈ લીધી એવી રીતના. અને જો આ હતી અમારે બાપા સીતારામની પ્રસાદી ફ્રેન્ડ્સ. પછી અમે પ્રસાદી જમી લીધી હતી, ને પછી આવી રીતના જો અમે ગ્રુપમાં બધા બેઠા હતા, વાતો કરતા હતા, અને આવી રીતના બધા એન્જોય કરતા હતા. તો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો ફ્રેન્ડ્સ તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને મારી ચેનલમાં નવા આવી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લે. ચાલો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બાય.